پاکستانی عوام کی حلال کی کمائی لوٹنے سے بچانے، ان کی زمینوں پر غیر قانونی قبضہ روکنے، منشیات کا دھندا کرنے والوں کا کلا کما کرنے، لوٹی ہوئی رقم کو بیرون ملک جانے سے روکنے کے لیے اور کتنے ادارے بنانے پڑیں گے؟ جرائم پیشہ عناصر اور قبضہ مافیا کے دندناتے مجرموں کو گرفت میں لانے کے لیے اور کتنی فورسز تشکیل دینا پڑیں گی؟ جی نہیں، کسی نئے ادارے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے تو قانون اور انصاف کے نظام کو ایکشن میں لانے کی۔ اگر قانون اور انصاف کے ادارے ذرا برابر بھی اپنے اختیارات پر اعتماد کرتے تو سندھ اور بلوچستان کے کئی لوگ علی حسن ظاہری اور بروہی جیسے قبضہ مافیا کے ظلم لوٹ مار سے محفوظ رہتے۔ یہ علی حسن ظاہری جیسے علی حسن اور بروہی بھی کہتے ہیں، یہ کون ہے؟ اس نے سندھ میں کتنے لوگوں کی زمینوں کو بدماشی سے قبضے میں لیا، کتنی سرکاری زمینوں کو اپنی ملکیت بنایا؟ سندھ اور وفاق کے کون سے سیاستدان ایسے بد کرداروں کی سرپرستی کرتے ہیں؟ ایف آئی اے اور اینٹی کرپشن ہر بار ایسے کرداروں سے ہڈی لے کر پیچھے کیوں ہٹ جاتے ہیں؟ یہ عدالتوں کے فاضل ججز علی حسن ظاہری جیسے کرداروں کو ریلیف کیوں دیتے ہیں؟ اس تمام کہانی کا جائزہ لیتے ہیں اور ان متاثرہ لوگوں کی عوام اور ارباب اختیار تک پہنچاتے ہیں جو علی حسن ظاہری قبضہ مافیا کی مسلح بدماشی کی وجہ سے انصاف سے محروم ہیں۔ چند سال پہلے ڈپٹی کمشنر کراچی کی طرف سے ایک قومی اردو اخبار میں اشتہار شائع ہوتا ہے جس میں علی حسن ظاہری عرف علی حسن بروہی کے نام کے ساتھ بدنام زمانہ کا ٹائٹل لگا کر عوام الناس کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ سندھ میں ہزاروں ایکڑ زمینوں پر قبضہ کرنے والے علی حسن ظاہری کے فراڈ، غیر قانونی اندراج اور زمینوں پر قبضے کی تفصیلات سے آگاہ کریں۔ قبضہ مافیا کے اس کردار کے پاس جب غیر قانونی دولت اور غیر قانونی جائیدادوں کی مالیت اربوں ڈالر میں پہنچ گئی تو اس نے اپنی اہلیہ سمینہ ممتاز ظاہری کو سینٹر بنوا کر ریاستی شیلٹر لینے کا منصوبہ بنایا اور اس میں کامیاب ہو گیا۔ بلوچستان کے کچھ سیاسی حلقوں نے سینٹر ممتاز ظاہری کے خلاف بلوچستان ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی کہ اس خاتون نے اپنے عہدے کا اثر و رسوخ استعمال کر کے اپنے شوہر علی حسن ظاہری بروہی کے ایف آئی اے کراچی میں درج مقدمات اسلام آباد منتقل کروائے جن میں منشیات، منی لانڈرنگ، زمینوں پر قبضے اور اغوا جیسے مقدمات شامل تھے۔ خاتون نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کا پلیٹ فارم استعمال کیا، تمام ثبوت پٹیشن کے ساتھ اٹیچ کیے گئے، تمام شواہد کی روشنی میں اس کی سینیٹر شپ کی منسوخی کے لیے ریفرنس دائر کیا جائے۔ رواں سال فروری میں سپریم کورٹ نے کراچی پولیس چیف کو حکم دیا کہ علی حسن بروہی کو 24 فروری کو پیش کیا جائے۔ ریاست کی طرف سے موقف اختیار کیا گیا تھا کہ بھاری منشیات کے الزام میں گرفتار شخص کو ضمانت دے دی گئی۔ یہاں بھی اس کی بیوی سینیٹر سمینہ اس کا کیس لڑ رہی تھی اور اس نے ڈی ایس پی پر الزام لگا دیا کہ ان کے شوہر کو بے گناہ حراست میں رکھا گیا۔ اسے گڈاپ ٹاؤن سے گاڑی میں بھاری منشیات کے ساتھ گرفتار کیا گیا۔ یہ خاتون اپنے شوہر کے خلاف قبضہ اور دیگر جرائم کا دفاع کرتی رہی۔ پولیس کے مطابق اس بدنام زمانہ ملزم کو بلوچستان، سندھ اور وفاق میں بیٹھے کچھ سیاستدانوں کی پشت پناہی حاصل ہے کیونکہ یہ گنڈا گردی کے زور پر ان کے کام بھی آتا ہے۔ پولیس کے مطابق یہ شخص پیسے کے زور پر جس زمین کے کاغذ بنوانا چاہے بنوا کر لوگوں کو ان کی زمینوں سے محروم کر دیتا ہے۔ سرکار کی زمینوں کو بھی یہ قبضے میں لینے کا فن جانتا ہے۔ یہ شخص حکومت سندھ اور عدلیہ کے احکامات کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ عدالت کی جانب سے الاٹمنٹ پر پابندی کے باوجود جعلی چالان سے لے کر وزیر اعلیٰ کی سمری تک سب جھٹ پٹ پچھلی تاریخوں میں تیار کرا لیتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2 سال قبل تک مبینہ اشتہاری ملزم علی حسن بروہی کو ایک اعلیٰ ترین شخصیت کی جانب سے ضلع غربی کی زمینوں کا اختیار دے دیا گیا، قبضہ کرتا رہا اور حصہ دیتا رہا۔ پھر اس نے چند ماہ کے دوران
देहा बन मुराद, देहा हल्कानी, देहा सरजानी, देहा मंगो पीर, देहा नागिन, देहा मक्खी वगैरह की अरबों रुपए मालियत की हजारों एकड़ अराजी के रिकॉर्ड्स रद्दो बदल करके फरोख्त कर दिए। ना सिंध का सीएम हाउस गर्दिश में आया, ना गवर्नर हाउस ने वफाक को शिकायत की, न FIA न एंटी करप्शन हरकत में आई। कराची की सिटी हुकूमत तो चंद लाख रुपए में बिकती रही। हैरान कुन अमर ये है कि कौमी एहतसाब ब्यूरो, एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट, एंटी इंक्रूचमेंट फोर्स, जिला गरबी की पुलिस, FIA और दीगर तहकीकाती इदारे सब के सब अली हसन बरोही के संगीन जराइम पर पुरस्कार खामोशी इख्तियार किए हुए बैठे रहे। जराये के मुताबिक जिला गरबी के डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर्स, मुख्तियार कार, पटवारी, सरकारी मुलाजमीन, पुलिस और दीगर तहकीकाती इदारे आला तरीन क़यादत के अहकामात के सबब अली हसन बरोही के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा हैं। कहा जाता है कि अली हसन बरोही ने मुबैना तौर पर मुस्लिम लीग नून, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की क़यादत समेत सिंध और बलूचिस्तान की कई अहम सियासी शख्सियात से बराह रास्त ताल्लुकात इस्तवार कर रखे हैं, जबकि सियासी जमातों को जलसों, रैलियों और तकरीबात के लिए भारी फंडिंग भी करता है। जराये के मुताबिक पूरे सिंध में ये बात आम है कि मुबैना लैंड ग्रैबर अली हसन बरोही बराह रास्त सिंध की ताकतवर सियासी शख्सियत की ईमा पर जमीनों पर कब्जा, अगवा बराए तावान और दीगर जराइम का इर्तकाब बड़ी बेखौफी से करता है। मुतासिरा लोग बताते हैं कि एक साल कबल मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज को दौरा कोयटा में बलोची चादर पेश करने और उनके दौरे के अखराजात की अदायगी करने वाला अली हसन बरोही था। सियासतदानों के साथ ताल्लुक की तशहीर करके अफसरान से काम निकलवाने का खूब माहिर है। तहकीकाती इदारों, अदालतों की फाइलों और पुलिस रिकॉर्ड में इसके कब्जों और जराइम की तफसीलात शवाहिद के साथ मौजूद हैं, जिनमें से चंद के हवाले हम पेश कर रहे हैं। जिला शहीद बेनजीराबाद को 3000 से जायद एकड़ पर फैली सरकारी और निजी अराजी जिसकी मालियत अरबों रुपए है। जिला गरबी कराची के रेवेन्यू रिकॉर्ड में अली हसन बरोही की जानिब से की गई जाली दाखिलों की एक बड़ी तादाद भी रिकॉर्ड पर है। हब मोचको पर ऑयल टर्मिनल की 50 एकड़ अराजी पर कब्जा करके फरोख्त करने के साथ देहा मोचको, देहा लाल भक्कर, देहा अल्लाह प्याई, देहा जाम चाकरू, देहा नाराथर, देहा बजार बटी, देहा मंगो पीर, देहा सरजानी, देहा नागिन, देहा हल्कानी, देहा तेसर, देहा बन मुराद समेत देहा की 75,000 एकड़ अराजी पर कब्जा करके फरोख्त करने के इल्जामात हैं। डिप्टी कमिश्नर गरबी ऑफिस के रिकॉर्ड के मुताबिक जिले के 30 देहा में अब तक गैर कानूनी कब्जे का रिकॉर्ड मौजूद है, जो 6 साल कबल सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया गया था। इनमें देहा मंदिरों की 44.30 एकड़, देहा माहू की 16.20 एकड़, देहा माथा घर 23.25 एकड़, देहा लाहा करालाइगा की 43 एकड़, देहा अल्लाह प्याई की 46 एकड़, देहा जाम चखरू की 219 एकड़, देहा तीसर की 270 एकड़, देहा मक्खी की 120 एकड़, देहा औरंगी की 207 एकड़, देहा बन मुराद की 563 एकड़, देहा माही गाड़ी की 950 एकड़, देहा हल्कानी की 862 एकड़, देहा लाल भक्कर की सैकड़ों एकड़, देहा हब की 228 एकड़ समेत मजमूई तौर पर 264 मकामात पर 6000 एकड़ से जायद अराजी पर कब्जे हैं। लैंड माफिया ने इन पर जाली कागजात बना रखे हैं। कब्जा होने वाली जमीनों में इन ओवरसीज की कई रिहायशी और कमर्शियल अराजी शामिल है, जो बैरून मुल्क से अपनी कमाई अपने वतन मुंतकिल कर रहे थे। लेकिन अली हसन बरोही जैसे कब्जा माफिया की वजह से सैकड़ों पाकिस्तानी अपने मुल्क में जायदादें खरीदने का फैसला तर्क कर रहे हैं। जराइम की तफसीलात इतनी तवील हैं कि इन्हें अहाते में लाना मुश्किल है, एक ऐसे वक्त में जब मुल्क में इंसाफ और कानून के इदारों को मुतहर्रिक बनाने के दावे किए जा रहे हों। अगर हुकूमत और मुक्तदिर हल्के बगैर किसी सियासी दबाव के बदनामे जमाना अली हसन बरोही जैसे अनासर से हुकूमत और अवाम की अरबों रुपए की अराजी बागजार करवाएं, या जो जमीनें वो बेच चुका है इसकी दौलत बागजार करवाए, तो इस जैसे मजीद लैंड ग्रैबर्स की हौसला शिकनी होगी।